اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ المولانا العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ المولانا العظیم۔ السلام علیکم میرے باوقار غیرت مند پاکستانیوں، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میرے پاکستانیوں، تمام تعریف رب کی اور اربہ درود امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ۔ محرم کا مہینہ ایثار اور قربانی کا، اور آج بنو کے حوالے سے اپنی پوری قوم سے مخاطب ہوں۔ میرے پاکستانیوں، بنو، لکی، ٹانک، ڈی آئی خان، نارتھ وزیرستان، ساؤتھ وزیرستان، کرک، کوہاٹ، ہنگو، اورگزئی ایجنسی، کرم ایجنسی، یہ جنوبی اضلاع پہ مشتمل ہے۔ یہ وہ دھرتی ہے جس نے پاکستان کے لیے لازوال قربانیاں دی ہیں۔ یہاں کے بزرگ قبائل، چاہے وہ نارتھ ساؤتھ وزیرستان کے ہوں، چاہے وہ جنوبی اضلاع کے جس ضلع سے بھی ان کا تعلق ہو، انہوں نے کشمیر کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کی بنیادوں کے حوالے سے اپنی ہر ممکن کوشش کی ہے، اپنا خون دیا ہے، اپنا پسینہ دیا ہے اس دھرتی ماں کے لیے۔ پھر 1989 سوویت یونین نے جب افغانستان پہ حملہ کیا تو 2611 کلومیٹر بارڈر پر ایک جوان نہیں تھا۔ یہی قبائل تھے، یہی وہ غیرت مند تھے جنہوں نے اپنی چھاتیوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے جوانوں کو پاکستان کی سلامتی کے لیے یہاں پہ ڈپیوٹ کیا۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ روس کا کیا حال ہوا۔ میرے پاکستانی 9/11 کے بعد مسلسل جنوبی اضلاع، یہ پورا بیلٹ، یہ آزمائشوں کا گڑھ تھا اور ہے۔ باہر سے لوگ آ کے بسائے گئے، آئی ڈی پیز بنے امن کے لیے، پیچھے ان کا پورا انفراسٹرکچر تباہ ہوا، در بدر پھرتے رہے، لیکن پاکستان کا علم ہمیشہ اٹھائے رکھے۔ ان سے وعدہ کیا گیا کہ 3% ڈویزیبل پول سے ہم آپ کو مرجر کے وقت ہم آپ کو پیسے دیں گے، کوئی پتہ نہیں اس کا۔ مسلسل دھوکہ ہو رہا ہے۔ آج وہ لوگ امن کے لیے نکلے ہیں۔ امن کیوں مانگ رہے ہیں؟ وہ امن کس سے مانگ رہے ہیں؟ آئین اور قانون کیا کہتا ہے؟ جب آپ تکلیف میں ہوں تو آپ جائیں، تھانے جائیں، ڈی سی کمشنر کے پاس جائیں، اپنے حق کے تحفظ کے لیے ان کی ذمہ داریاں کس نے لگائیں؟ اس ریاست نے۔ ریاست کا پیسہ ان کو ملتا ہے۔ اگر کسی کو امن چاہیے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ ایک کام کرے گا، تمام دفاتر لوگوں کے پھرنے کے بعد، کیونکہ جنوبی اضلاع نے 2024 کے اب 8 فروری سب نے 98% پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے۔ صوبائی حکومت بھی ہماری ہے۔ یہ امن کیوں مانگ رہے ہیں؟ اس لیے مانگ رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کو شہید کیا گیا، اور پھر فوجی ہے وہ بھی میرا اگر شہید ہوتا ہے، لا انفورسنگ ایجنسی والا وہ بھی میرا ہے، پولیس بھی میری ہے، لیوی بھی میری ہے، عام آدمی جو شہید ہو رہا ہے وہ بھی میرا ہے، ہر طرف سے نقصان میرا ہے، میری دھرتی ماں کا ہے۔ تو میرے پاکستانیوں، یہ امن مانگ رہے ہیں وفاق، شہباز شریف، وزیر داخلہ، یہ ستو پی کے سوئے ہوئے ہیں۔ اگر آپ فارم 45 والے ہوتے تو آپ ان کے بیچ میں بیٹھے ہوتے۔ آپ کو کیا کہ لوگ مرے، رسواؤں، ذلیل اور خواروں، آپ کو تو اپنی کرسیوں کی فکر ہے۔ آپ کو ذرا احساس ہے کہ اس سے کیا ہوگا؟ دشمنان پاکستان اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں، اور آپ ستو پی کے سوئے میں، آپ کے مفادات کچھ اور ہیں۔ علی امین گنڈا پور صاحب اور ہماری صوبائی حکومت
मैं अभी निकला हूं, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल यह है कि जब इमरान खान कहता है कि मेरी जिंदगी से ज्यादा अहमियत अफवाज पाकिस्तान की है, तो ये कौन सी कुव्वतें हैं? ये कौन है? इसका हल क्यों नहीं ढूंढा जा रहा? अमन के लिए वो जो लोग निकले हैं, इन पर जो फायरिंग की और जो शहीद हुए हैं, अल्लाह उनको की बख्शिश करे, उनके लवाहिकीन को अल्लाह सब्र जमील दे, लेकिन इस पर इंक्वायरी क्यों नहीं बैठेगी? बैठनी चाहिए। मैं तमाम स्टेक होल्डर से रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि ये पाकिस्तान की अमन और सलामती की बात है। अवाम और फौज, पूरा मुल्क एक पेज पे है। अगर मेरा लीडर आज जेल में पड़ा हुआ है तो वो सोच के खिलाफ है, वो फौज के खिलाफ नहीं है, सोच के खिलाफ है। ये कैसे मुमकिन है कि गाड़ी एक बंदा चलाए और मैं इसको कॉन्स्टेंटली इसके स्टीयरिंग के साथ हाथ लगाऊं तो ये गाड़ी तो नहीं चलेगी, तबाही की तरफ जाएगी। बात, हर इदारे को अपना काम करना है। सूबाई हुकूमत 18th अमेंडमेंट के बाद उनको जिम्मेदारी देके उनके रोल को वैल्यू करना है। मेरा बनू के एमएनए, बनू के एमपीएस किसके पास जाएं? वो जिस पार्टी से भी हैं। जनूबी असला के इलेक्टेड रेप्स किसके पास जाएं? वो जो अभी शहीद हुए हैं, जो मेरे जवान शहीद होते हैं या आम सिविलियन शहीद होता है तो पाकिस्तानी। इनके बीच में कौन मदावा बनेगा? इनको गले कौन लगाएगा? कि दूरियां कौन खत्म करेगा? क्या ये शहबाज शरीफ ना एल की जिम्मेदारी नहीं? ये लोग जो तमाशा देख रहे हैं, किस चीज का तमाशा देख रहे हैं? आपके ज़हन में क्या है? आप क्या सोच रहे हैं? पाकिस्तानी कौम और खैबर पख्तूनख्वा की और जनूबी असला की गयूर कौम और बनू के पाकिस्तानी इस मुल्क पर सब कुछ कुर्बान कर देंगे, लेकिन मुल्क के साथ दगा नहीं करेंगे। ये मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है। सबको गले लगाएं, इज्जत दें, रब का वास्ता है। जो भी जिम्मेदार है उनके खिलाफ एक्शन लें और एक चीज डेवलप करें, रब का वास्ता है, पाकिस्तानियों को पाकिस्तानी रहने दें। पाकिस्तानियों की बुनियादी सहूलियात, जरूरियात को समझने की कोशिश करें। ताकत के जरिए आप लोगों को नहीं जीत सकते। मेरा लीडर नहीं कहता था कि ड्रोन, ये तमाम आप जो ऑपरेशंस कर रहे हैं, इसमें आपको कामयाबी नहीं होगी। तारीख उठा के पढ़ लें, रब का वास्ता है, जाग जाएं। ये आग खुदा ना खास्ता फैल गई तो तबाही होगी मेरी धरती मां की। इस पाकिस्तान के लिए, आने वाली नस्लों के लिए सर जोड़े बैठे, मदावा बने, चाहे वो बलोचिस्तान है, चाहे वो सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर, इस्लामाबाद टेरिटरी, ये पूरा पाकिस्तान है। आए इनका मदावा बने, आए पार्टियों से हटकर पाकिस्तानियत और पाकिस्तानी होने का सबूत पेश करें और इन लोगों की आवाज बने। आए शुहदा की आवाज बने, आए एक आम पाकिस्तानी की आवाज बने। डर अल्लाह का है। जब हम नेक नीयत होंगे, अल्लाह हमारी नीयतों पे फैसले करेगा। इस वक्त इसका मदावा बनना, बनू और इसके अमन के हवाले से जो लोग निकले हैं, खुदा के लिए उनसे भी मेरी अपील है कि कुछ लोग इश्तियाल दिलाना चाहेंगे, इश्तियाल से दूर रहें, इश्तियाल से दूर रहें। हाँ, आपके हकूक के लिए इमरान खान और हम सब, अमन के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, कानून की बालादस्ती के लिए, इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए, आपकी बुनियादी जरूरियात के लिए हम सब आपके साथ खड़े हैं। और ये आईन वादा करता है, ये कानून वादा करता है, ये इस मुल्क के मुस्तकबिल का सवाल है। इंशाअल्लाह अल्लाह में इसमें सुरखरू करेगा और वो तमाम कुव्वतें जो पाकिस्तान की बुनियादों के दुश्मन है, वो अल्लाह उसको अपनी लपेट में लेगा रब्बे जुल जलाल के फजल से। आए एक दूसरे को गले लगाएं और इस मुल्क को एक अजीम कौम बनाएं। पाकिस्तानी कौम
بنو کے پاکستانی، میرا لیڈر عمران خان، تمام پاکستانی قوم زندہ باد اور پائندہ باد.